सो हेलो एवरीवन। तो आज आम गोटे नुआ टॉपिक विषय रे पढ़मा क्लास 8 ओडिया बुक। ठीक अच्छे, क्लास 8 ओडिया बुक पाठर ना हूँ विहंग विप्लव। मु बही देखी दूची। ओके, तो बहीर ना हूँ साहित्य सुरभि अष्टम श्रेणी। तो ये गोटे पाठ अच्छी, पाठ ना हूँ विहंग विप्लव। बास विहंग विप्लव। तो यार स्टोरी मुझे सर्टकट कहीदेवी, आप यहाँ पढ़ीदे ताहले यहाँ बेसिक आइडिया पाइज। तमें यहाँ जदि बेसिक स्टोरी जानीगले यार उपरे जदि थरे रिडिंग करदेव ताहले बुझीज यहाँ पूरा डिटेल रे। तो प्रथम स्टोरी जाना जरूरी है। तो यार राइटर होती विहंग विप्लव महापात्र नीलमणि साहू। ठीक अच्छे, राइटर होती महापात्र नीलमणि साहू। तांकर गोटे स्टाइल अच्छी सब प्राय स्टाइल रोचे छोट छुआ मान बही लिखती राइटिंग छोट छुआ मानकर आउ सी समाज सब जो कनसेप्ट अच्छी जिते भी सब असुविधा अच्छी से असुविधा को सी कौन करती ना मजाकिया ढंग लिखिकी बही को ताकू तमने छोट छुआ मान छोट तांको जमी बुझीपारे से टे मेटाफोरिकाली मान टे अलग भाषा बुझा चेष्टा करती। ठीक अच्छे, तो ये कौन ये हलदी बसंत पक्षी अच्छी। हलदी बसंत पक्षी क्या कै ना जिते बसंत ऋतु आसे बसंत आसवा आगुरी सी कौन ना कौन गचरे सुइटेबल जगार बसा बांध बसा बांधिकी से अंडा देव। अंडा देला तार छुआ हे छुआ है से बसंत ऋतु रे जो किसी शगड़ बाटुआ कोली हुए से फल को खुआई थाए आ सी तार जीवन प्रभाव करें। तो ये कौन ना हलदी बसंत गोटे पक्षी अच्छी गोटे आंब गछ अच्छी से आंब गछ जो से बसा बांधी से बसा कौन बारंबार गोटे बुढ़ा मांकड़ आसी से बसा को भांगी दे भांगी दूसरी तो भांगी दूसरी कौन ना बसा तो भांगी हलदी बसंत थे भांगला पुणी बसा बनला पुणी थे भांगला पुणी थे बसा बनला पुणी थे भांगला पुणी थे बसा बनला 4 नंबर थर जो भांगी ना हलदी बसंत टिके मन दुख करी तार जो स्वामी हलदी बसंत थिला कही जे आउ तुम गोटे भल जगह देख से आम घर बनवा से बसा बनवा आठ तो से मांकड़ भांगी दूसरी बारंबार हेबन ये रही हेबन। तो से जो स्वामी हलदी बसंत अच्छी सी कौन कर सी आसिक खोजाखोजी कला खोजाखोजी करके आसिक कही हलदी बसंत को जे अरे मु बहुत खोजली पाइलिनी किसी आउ कौन करवा। तो जो ये समय डामरा काऊ आसिक हलदी बसंत को कही कथा जे कौन है कौन पाई मन दुख करमती। तो जिते हलदी बसंत तार स्टोरी बतई से टाइम काऊ टे रागी रागी जाते कथबार्ता होमती बुझे हलदी बसंत को जमी है सेमती है तुम टे अटकवा कथा मांकड़ को हलदी बसंत मुझे चेष्टा कर सी मानलानी कौन करवा तमें सी महाबदमाश मांकड़ से मानुनी बिल्कुल। तो जिते एमती कंडीशन होपर कुआ कौन काऊ कौन कर सपोर्ट नहीं टिके कथबार्ता पकई समस्त सब पक्षी मान आगे अलग अलग पक्षी मैंने अलग अलग पक्षी मैंने कथा रखिंट। प्रथम किए प्रथम आमर प्रथम आसला आमर यहाँ कौन कौन लिखी से गंगई गंगई पक्षी गंगई महाराज पक्षी जड़े सी मु तो जानी गंगई पक्षी केमिया जदि आप गाँ गहली रोथे मुझे टाउन रोचे तो आप गाँ गहली रोथे अतिशय गाँ गहली मानक पक्षी मैंने मिलूँ टाउन रे प्रायतः मिलूना आम देखा पाऊनु। तो जदि गंगई बोली पक्षी गोटे अच्छे से पक्षी आसला कहई काऊ कौच जे आउ गंगई पक्षी आप गंगई महाराज आप तो बहुत मजा आपण कौन सब तो गाड़िया पोखरी सुखी आप तो माछ बढ़िया पाई जाऊे आ गंगई महाराज पक्षी जी अच्छे सी कहते जे भाई आउ कहनी से असुविधा तमें मनीष मानू तो आहरी सर्टेज पड़गला सामान तो सर्टेज पड़ जाए आमको कौन मिल जहाँ भी पोखर थे माछ से सब नहीं खाई दौरान
आमको किसी मिलबार नहीं आउ पोखरी पानी सुखीगले भी साधारण गोटे गेंडाटे ही मिलूनी खाइबाकू ठीक अच्छे तो एम सब असुविधा तापर ये कौन गंगई कहला नाई वो मनीष पेट सब नियंट पड़ा गाड़िया पोखरी आजिकल खोजी गेंडाटे ही मिलवा कष्टकर माने केंडा गोटे ही मिलूनी तापर कौन है तापर चलला कथा एम चलला चलला तापर अलग अलग पक्षी मैंने आसुँच से सब कथा शुणी एति कथा भितर ହେଇଛି କ'ଣ ସାରି ଆସିଛି ହୋଲି କୋଇଲି କୋଇଲି ସାରି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଏମାନେ ସବୁ ଗଙ୍ଗେଇ ପକ୍ଷୀ କାଉ ଏମାନେ ସବୁ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ମିଟିଂ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଡାଳରେ ବଗ ବସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବଗ ବସିକି ଏମାନଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛି ବଗ ଟିକେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମିଶେନି କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଛି କାହିଁକି ମିଶେନି ଗୁମ୍ ମାରିକି ବସିଛି ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି रिएक्शन रखुनी कि किसी रिप्लाई दौनी कि किसी ओपिनियन दौनी कहीं ना से सारी कही जे भाई बग मस्त बड़ ठक शुआ कही हाँ है क्लास चलती मैं बुझे पारिनी भल कहले बुझीपारनु तो ହେଇଛି କ'ଣ ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ବଗ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି କହିଛି ବଗ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ ବୋଲି କହିଛି କିଏ ଶୁଆ କହିଛି ଏଇ ସମୟରେ ଶୁଆ କହିଛି ଯେ ବଗ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଣିକୁ ଆସିନା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଏ ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲାଭଳି ବସିଥିବ ହେଲେ ଅସଲ ଛକିଥିବ ମିନଟିଏ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ବୋଲିକା ମାନେ ଶୁଆ କହୁଛି ଯେ सबू पक्षी मैंने जड़े कि खाती जे हाँ भाई मो माछ मारिकी खाऊँ किंतु बग निजको धार्मिक बोली देखे हुए बग ध्यान कला भाया बसते बड़े माछ गोटे मुंड टेक ताको टपकना खाईदेव आ कि जानी पारे जे माछ खाया से बस बोलिका समस्त भावे माछ बोधे ध्यान कर जिनस छुआ कहे मस्त बड़ ठक गोटे यहाँ तो कहीं कही बोध हुए बग को से सही पार न क्या बग से सही पार न क्या बगर जो क्वालिटी से सही पार थे कि किसी तो थी भर से अलग कथा से टपिक तो बेस किसी एक्सप्लेन कराइनी पानी को आसना बुड़ी बुड़ी माछ खाए बग ध्यान कला बस असल छकी थी मिनटे केत मुंड टेकुची सारी कहे बग टे गोरा बोली ता मन बड़ गर्व सारी कहूँ बग गोरा तो से तार मन भारी गर्व आ सी कला रंग आन्य रंगर जी भी पक्षी अच्छा चढ़ई मानू से घृणा करे काऊ कला तेणु बग ताको पाख पुराए ना काऊ को केबे भी पाखक आसिया दिएनि बग कहीं ना बग काऊ कला पक्षी जगत श्रेष्ठ स्वरशिल्पी कोइली रंग कला बोली ताकू मध्य बग खातिर करे ना सबुठू पक्षी मान भितर सबुठू बेसी प्रशंसा हुए गोटे पक्षी जार ना हूँ कोइली कहीं ना कोइली भल गीत गाए भल कंठस्वर तार तो सबुठू बेसी रेस्पेक्ट पक्षी मान भर कोइली को मिले किंतु बग ताकू भी खातिर करे कहीं ना बग गोरा कोइली कला यहाँ भी कहुई भर भेदभाव बहुत बेसी ठीक अच्छे बग भितर एति जिते काऊ एड़े पाटी कथा शुणी काऊ जिते सब कथा कही काऊर कथा शुणिकी बग टे रागी टे सही पानी टे अपमान हो तार तो से कही हे मूर्ख कला काऊ बेसी गुड़ाई राउ राउ हो ना शिल्पी मान तोर हृदय केवेठारु एते व्याकुल है रे माने शिल्पी माने होची जिते भी पक्षी माने अछंती किछि माने पक्षी अछंती जो माने कि गीत गाती किए काठ हाणिकी घर करे किए माछ मारी खाए किए गीत गाए किए बुला बुली करे ए सब जो कंडीशन अच्छी से कहे शिल्पी ठीक अच्छे जो मैंने टे भल कंठस्वर गाई पारती जो चढ़ई माने जो पक्षी माने से शिल्पी कैटेगोरी रखाई तो बग से कहूँ शिल्पी मान तोर एत दया कहीं पलि आसरे काऊ आज पर्यटन आसुना आज कहीं पलि आसने विदेशी एम जो शिल्पी मैंने आसने विदेशी कहीं विदेशी ना वर्ष जाक मैंने कौटी था वर्ष जाक देखा नहीं आंकर आज पलि आसिले आम एरिया को आज पलि आसिले बसंत ऋतु होगा खरा वर्षा शीत किस्त सहे आज
ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେଇଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ସୁବିଧା ଅଛି, ଭଲ ପାଗ ଦେଇଛି, ଭଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଭଲ ସମୟ ଆସିଗଲା ସେମିତି ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଆମ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବଗ ଏଇଟା କହୁଛି। ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସେ, ମାନେ ଆମ ଖାଇବାଟା ଭାଗ ମାରିଦେବେ। କିଏ କହୁଛି? ବଗ କହୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଏଠି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା, ଆରେ ବଗ ଭାଇ ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ। ସ୍ୱଭାବ ସୁର ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ। ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ପୁରା ପୃଥିବୀ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଖାଲି ଏଇଟା ନୁହଁ କି ଆମର ଯେ ଆମେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେଲା ଆମେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମର ପୁରା ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ରହିଲେ ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି ଭାବୁ। ତ ଏଇଟା ସିଏ କହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏତିକି ବେଳେ କଅଁଳେଇ କହି ଆସେନା। କାଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଜେଇକି କହିଲା, ବୁଝେଇକି କହିଲା, କିନ୍ତୁ କାଉ ଟିକେ ତାମାନେ ଟେଢ଼ା କଥାବାଲା, ମାନେ ସେ ଯାହା କହେ ସିଧା କଥା, ବେଶୀ ବୁଲା ବୋଲି କଥା ଆସେନି ତାକୁ। ତ ସିଏ କହିଲା, ସେ କର୍କଶ ଭାବେ ବଗକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ, ଅହଙ୍କାରୀ, ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ। ଯିଏ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା। ମାନେ ତମେ ତମ ପଡ଼ୋଶୀକୁ, ତମ ପକ୍ଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ହେଲ୍ପ କରୁନ, ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ, ତ ତମେ ଅଲଗା କାହାକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ତମେ ତ ଭାରି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା, ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ରଖିଛ ତମେ ଗୋଟେ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଛି କାଉ, ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ସବୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ, କାଉ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲେ। କାଉ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି କା 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 କିଛି ଚିରିଂ ଚିରିଂ କୁଳୁ କୁଳୁ ଆବାଜ କରିଛନ୍ତି, ବଗକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ବଗର ଅପମାନ ହେଇଗଲା। ବଗ ଅପମାନ ସେଠୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ବଗ ସେଠୁ ଉଠିକି ପଳେଇଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଖେ ବସିନି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଅପମାନ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କଜଳପାତି ଏବେ ଆସିଲା। କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାମ କରେ। ଭଲ ଲୋକି କରି କଳି କଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଯଦି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଯଦି ଅନବନ ହେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ କଜଳପାତି ସେଠି ବୁଝେଇବା କାମ କରେ। ବୁଝେଇକି କଳି କଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ, ମାନେ କଳି କଜିଆ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜ ଶକ୍ତି ଘଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, କିଛି ନ ମାନିବେ, ବୁଝେଇଲେ, ଭଲରେ ବୁଝେଇଲେ ନ ମାନିବେ, ସେ ଜାଗାରେ କଜଳପାତି ତାର ପାୱାର ବି ଦେଖାଏ। ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପିଠିକି ମଧ୍ୟ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରି ପକାଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକେ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଡରନ୍ତି ବି। କାହିଁକି ନା କଜଳପାତି ତାର ପାୱାର ବି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଛି। ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ନଥାଏ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଟିକେ କଜଳପାତିର ଟିକେ ସେ ପାୱାର ଅଛି। ତ କଜଳପାତିକୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକେ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଡରନ୍ତି ବି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ କଜଳପାତି ଆସିଛି, ସେଠି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛୁ ଏତେ? ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହିଛି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଉ କହିବ କ'ଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିବା ଆଗରୁ କାଉ ତାର ସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ା, ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, ବୁଝେଇଛି। ତାପରେ କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତିନି ଥର ସେମାନଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ତାର ଦାଉ ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି, ଆଉ ସହି ହେଉନି। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏତିକିବେଳେ ସମଦୁଃଖୀ କଜଳପାତି କ'ଣ ହେଇଛି? ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛି। ଯାଇକି ବରଗଛରେ ଗୋଟେ ଡାଳରେ ବସି ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି, ଘୁମଉଛି ସେଠି। କଜଳପାତି ଯାଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବୁଲିଲା, କହିଲା, ଆରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେକେତ ତାର ଦୁଇ ଗାଲକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ସାରି ବିରକ୍ତି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, କିଏ କିରେ ତୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ? କଜଳପାତି କହୁଛି, ମୁଁ କଜଳପାତି, ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ତୁମର ଉଚିତ ହେଉଛି? ତମେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛ ଯେଉଁ କଜଳପାତିର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ? ମାଙ୍କଡ଼ କହୁଛି, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଗଛ ଡାଳ ଡେଇଁବା ବୁଲିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ବଳଶାଳୀ, ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତା କରିବୁ। ଜୋର ଯା ମୁଲକ ତାର। ତ ମାଙ୍କଡ଼ ସେଠି ଟିକେ ଭଲରେ କହିବା କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଟେଢ଼ାରେ କହିଛି। ମାନେ ସେ କହିଛି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ, ଆମେ ଆମ ଯାହା କଲୁ, ଆମ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମ କାମ ଆମେ ବୁଲିବୁ, ଯାହାକୁ ବାଧୁଛି ସିଏ ତାର ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଖୁ, ଆମର କ'ଣ ଦୋଷ? ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଛି, କଜଳପାତି କହିଲା, ହେଁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଗଉଆ ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଗଉଆ ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ଶୁଣିଲାନି। ଗଉଆ ମାନେ ଯିଏ ଶୁଣିକି ବି ଅଣଶୁଣା କରେ, ମାନେ ଶୁଣିକି ବି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ କରାଯାଏ, ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଏ।
ମାଙ୍କଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଛି କ'ଣ, କଜଳପାତି ଧମକେଇଲା ତାକୁ, କହିଲା ଏ ଦେଖ ଯଦି ତୁ ଏମିତି କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଫଆଇଆର ପକେଇବି କି, ଫେରାଦ ପକେଇବି କି, ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବି କି? ବୁଢ଼ା କହିଲା ଯା ଯା ଯାହାକୁ କରୁଛୁ କର, ମୁଁ କେଉଁ ରାଜାକୁ ଡରୁଛି ନା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କହିଛି ତାପରେ ଆସିଲା କଜଳପାତି ଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସିନ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି, ମାନେ ଏତେ ସିନ୍ ଗଲା ତାପରେ ଆସିଛି ସିନ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଠି। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଭାଲୁ, ଭାଲୁ ହେଉଛି ରାଜା, କାହିଁକି ରାଜା ବତେଇବି। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଶୃଗାଳ। 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କ'ଣ, ଆମର ଅଛି ବୃକ, ବୃକ ମାନେ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଏଇ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସେନାପତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଉଛି ଭାଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଶୃଗାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଅଛି ବୃକ ମାନେ ଆମର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଅଛି କ'ଣ ସେନାପତି। ତ ଏମାନେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ପ୍ଲସ୍ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦରବାରରେ ଏମାନେ 3 ଜଣ ମେନ୍ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁ ଜଗତର କୋକି, କଟାସ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, କୁଟ୍ରା, ହରିଣ, ଝିଙ୍କ ଆଦି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସରୀସୃପ ଜଗତର ଅହିରାଜ, ଗୋଧି, ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପେଚା, ପାରା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଲବୁଲ ଆଦି ସ୍ୱ ଆସନ ସମସ୍ତେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି ରାଜା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ଦେବେ, ରାଜା କ'ଣ କହିବେ। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏଠି ହେଇଛି କ'ଣ, ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା ବନା ହେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ଆସେ। ଭାଲୁ ଏଠି ରାଜା ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ଥିଲା, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ନଥିଲେ, ତ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ କିଏ ଥିଲା, ଭାଲୁ, ତ ଭାଲୁକୁ ହିଁ ରାଜା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏଠି ହେଇଛି କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଛି, କୋର୍ଟ ବସିଛି ନା, ତ ଏପଟେ ଅଛି ଆମର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସେପଟେ ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼। ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଓକିଲାତି କରୁଛି କାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକିଲାତି କରୁଛି କାଉ। ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଅଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି, କାଉ ଅଛି, ଓକିଲାତି କରୁଛି। କାଉର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗୋଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି, କପୋତ, 4ଟା ପକ୍ଷୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକି ଦେବାକୁ ଅଛନ୍ତି କିଏ, ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଶାଳିଆ ପତନି 2 ଜଣ। ତ ଯେତେବେଳେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ, ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲେ। କାଉ କ'ଣ କରିଛି ନା ସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ବୁଝାବୁଝି କଲା, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବତେଇଲା, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବତେଇଲା, ଏମିତି ହେଇଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ବତେଇଛି, ରାଜା ସବୁ ଶୁଣିକି କହିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷ, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ କରାହେଇଯାଇଛି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ, ମାନେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କରିଛି ନା 2 ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇକି 2 ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନିବାକୁ ରାଜି, ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ମାନେ ସିଏ କହିଛି ଯେ ଆପଣ ଖାଲି ଫ୍ୟୁଚରଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ମୋର ପାଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିକି କହିଲେନି। ଏଠି ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହେବା କଥା, ସମସ୍ତେ ଏଇଆ ବୁଝିଲେ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା ବୁଝିଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଯାହା କହିଛି ସେଟା ବୁଝିଗଲା। କ'ଣ କହିଛି ମାଙ୍କଡ଼, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କହିଛି ମାଙ୍କଡ଼, ସେ ପଛକୁ ଦେଖି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆଗ ପଛ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବ। ଭାଲୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଟିକେ ଚୌକିର ପଛକୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଇଛି, ସେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଇଛି, ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ତାର ଚୌକିର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ତାର ସିଂହାସନ ଅଛି, ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଚିଲା ପଣସ ରଖାହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚ ଭଳିଆ ରଖାହେଇଛି, ସେଟା ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ରଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖିକିରି ଭାଲୁ ଟିକେ ଲୋଭେଇ ଯାଇଛି, ରାଜା ଟିକେ ଲୋଭେଇ ଯାଇଛି, ଲାଞ୍ଚ ମିଳିଗଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଲୋଭେଇ ଯାଇଛି ଭାଲୁ କ'ଣ କରିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଯେଉଁ ରାୟ ଥିଲା ସେ ରାୟଟାକୁ ବଦଳି ଦେଇଛି। ସେ କହିଛି, ରାଜା କହିଛି ଯେ ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଯିବ, ଆରେ କାଉ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟା ବଳବାନ ଯିବ, ତାକତବର ଯିବ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖା ମୃଗ ଅଟେ, ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ ହିଁ ଡେଇଁବ, ମାନେ
ମାଙ୍କଡ଼ର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସେ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ। ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାହିଁକି ସେ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି? ସେ ଯାଉ ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ବସା ବାନ୍ଧୁ। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ତ କାଉ କହିଲା, ଆରେ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାୟ? ଏବେ ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଦୋଷ ବୋଲି, ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି ତ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜା ଆମର ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୋର ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ସଲ୍ଭ, ଆଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତାକୁ ଜେଲ୍ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କରିଛି, ସଲାମଟେ ମାରିଛି ଆଉ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାରରୁ ପଳେଇଛି ଦୌଡ଼ିକି। ତାପରେ କାହିଁକି ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପଛପଟୁ ଗୋଟେ ଘରଚଟିଆ ପୁରା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଉଡ଼ି 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 ଆସିଛି। ଆଉ ଉଡ଼ିକି ଆସିକି କହିଛି ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ, ଆରେ ରୁହ 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 ଭାଇ ରୁହ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ପୁରା ସାଂସ ତାର ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କହୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ସେ ସିଂହାସନ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଅଛି, ସେ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ମୁଁ ବସା କରିକି ଥିଲି। ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆଗରୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି, ଶୃଗାଳକୁ ହାତ କରିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଣସରେ ରଖିଦେଇଛି ରାଜାଙ୍କ ଆମର ସିଟ୍ ପଛପଟେ। ଯଦି ସିଟ୍ ପଛପଟେ ରଖିଦେଇଛି, ହେଇଛି କ'ଣ? ତ ସେଇ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ସେ ରଖିଯାଇଛି। ସେଇ ଲାଞ୍ଚ ଲୋଭରେ ରାଜା ତାର ରାୟ ବଦଳେଇଛି। ଏତିକି ଶୁଣିକି କାଉ ପୁରା ରାଗିଯାଇଛି। କାଉ କ'ଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ରଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିକିରି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆଉ ସିଂହାସନରେ ତଳିଦେବେ। ସବୁ ଭାଲୁ ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ତଳିଦେବା। ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସବା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖଚିଲ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଶଙ୍ଖଚିଲ ଆସିକି ତାପରେ ରାଜାକୁ, ଶୃଗାଳକୁ ସମସ୍ତେ ଧରିଲେ। ପିଟାପିଟି, ମରାମରି, ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଶତସ୍ତ କୁଆ ବାହିନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ଏକତ୍ର ବସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ସେଇ ପାଚିଲା ପଣସ ମହାନରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାଟି ମାନେ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟିକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ନିଜେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ଭାଲୁକୁ ଯେ ମହାରାଜ ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକା। ଏହି ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ। ରାଗିକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମହାକୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି କରିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଶୃଗାଳକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଟାକ୍ କରିକି ତାପରେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡା ଖାବରା ହେଇଗଲେ ସବୁ। ଶୃଗାଳ ଆଉ ଆମର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଣ୍ଡା ଖାବରା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲା କଜଳୀପାତି ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ, କଜଳପାତି କ'ଣ କରିଛି, ଭାଲୁ କଜଳପାତି ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କଜଳପାତି କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ସବୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ଲୋମ, ଭାଲୁର ବଡ଼ିରୁ ସବୁ ଲୋମ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଷ୍ଟୋରି ସରିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ବେସିକ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଯଦି ତୁମେ ୟାକୁ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ଏଇ ପାଠକୁ ଥରେ ପଢ଼ିଦିଅ। ତୁମେ ଯେଉଁ ମୁଁ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ବତେଇଲି ତାର ଡିଟେଲ୍ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ। ଆଉ ଆରାମସେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇছে ନା, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଷ୍ଟୋରି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଇଟର ଆମର ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ପରିଧି ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଓ ବର୍ଣ୍ଣିଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଇଟର। ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।